The total income of Mr. Hanmanta, aged 82 years, rupees 1,02,50,000, including long-term capital gain 2,50,000, short-term capital gain 1,50,000, that is taxable at 15%, and winning from crossword puzzles 25,000. You are asked to compute the tax liability. As the total income exceeding rupees 1 crore, then there is the concept of surcharge. If the total income exceeds rupees 50 lakhs to 1 crore, the rate of surcharge 10%, and if the total income exceeds 1 crore, then 15%. 1 crore to 2 crores. 50 lakhs to 1 crore, 10%. 1 crore to 2 crores, 15%. 2 crores to 5 crores, 25%. And above 5 crores, 37% is the surcharge. If the income exceeds 50 lakhs or exceeds 1 crore, that means where there is a concept of surcharge, the assessee can avail the marginal relief. So we have to compute the tax liability as the normal tax liability and marginal relief. Another method is there for computing the tax liability considering the marginal relief, that is marginal relief is equal to calculated surcharge minus 70% of total income minus 1 crore, which will gives you the benefit or marginal relief. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಈ ತರ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ 70% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 1,02,50,000 ಮೈನಸ್ 1 lakh. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಸರ್ಚಾರ್ಜಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 crore ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಕಾರಣ. ಅದನ್ನ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 1 crore. 1 ಕೋಟಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಟ್. 1 crore ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ 30%, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 1 crore. 1 crore ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30%. ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅದು rupees 25,000. That is winning from crossword puzzles. So at the rate of 30% comes to rupees 7,500. Next, long-term capital gains rupees 2,50,000. Rate of tax 20%. That's what there 50,000. 50,000. And short-term capital gain, which is taxable at 15%. Amount of capital gain rupees 1,50,000. 15% comes to rupees 22,500. 22,500. So these are the incomes which charged at special rate of tax. Winning from crossword puzzles, long-term capital gain and short-term capital gain. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇವಾಗ? 4,25,000. 4,25,000. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟು ರೀಚ್ 1 crore. 1 ಕೋಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ರೀಚ್ 1 crore? 98 lakhs. No. To reach 1 crore,
95 lakhs 75,000 ಸರಿಯಲ್ವಾ 1 crore ತನಕ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ 95 lakhs 75,000 ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ 2,50,000 ನಿಲ್ ಸರಿಯಲ್ಲ exempted next rupees 2,50,000 the rate of tax 5% comes to rupees 12,500 and next rupees 5 lakhs rate of tax 20% rupees 1 lakh next balance of rupees ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ 85 lakhs 75,000 ಅಲ್ವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ rupees 95 lakhs 75,000 10 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಿರುವಂತದ್ದು 85 lakhs 75,000 at the rate of 30%. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 85 lakhs 75,000 25 lakhs 72,500 ಇವಾಗ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು 1 crore ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ 2,50,000 at 30% so 75,000 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು 2,50,000 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಲ್ಲ 2,50,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1 crore 2,50,000 ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದು ಟೋಟಲ್ $28 lakhs ಇದಾ ಎಷ್ಟು 28 lakhs 40,000 28 lakhs 40 28 lakhs 40,000 ಇದು $29 lakhs 70,000. 29 lakhs 70,000. 29 lakhs 70,000 ಸರಿ ನೋಡು 30 lakhs 14,500. ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 30 lakhs. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ 30 lakhs 50,000. 30 lakhs 15,000. 15,000 30 lakhs 15,000 ಸರಿ ಇದು ಸರಿಯಾ 28 lakhs 40,000 ಸರಿ. हाँ, 28 lakhs 40,000 30 lakhs 15,000 ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಆಡ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎಷ್ಟ 15% ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸರಿಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 15% ಆಫ್ 28 lakhs 40,000 15% ಆಫ್ 28 lakhs 40,000 ಎಷ್ಟು 4,26,000. 4,20,000 ಅಷ್ಟೇ 4,26,000 ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 32 lakhs 66,000. 66,000 ಇದು 30 lakhs 15,000 ಸರಿಯಲ್ಲ 30 lakhs 15,000 ಈಗ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇದು 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 ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಲ್ವಾ ಯಾವುದು ನೀವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ 4% ಸೊ 4% ಆಫ್ 30 lakhs 15,000 4% ಆಫ್ 30 lakhs 15,000 1,20,000. 1,20,600 so 31 lakhs 35,600 ಉಳಿತಾ
31,35,600 is the tax payable. ಏನು ಸೋನಾಲ್ 25,000 ಗೆ 30% 7,500 ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 2,50,000 at 20%. So 20% of 2,50,000 50,000. Next 1,50,000 short term capital gain taxable at 15% 22,500 to reach 1 crore. 1 crore ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ? 95,75,000 ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 95,75,000ಕ್ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,50,000 nil, 2,50,000 5%, and next slab 5,20%, and balance of rupees 85,75,000 at 30%. $25,72,500. Excess of income over 1 crore ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,50,000. ಅದಕ್ಕೆ again 30%. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. 30%. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? 75,000. ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ 1 crore ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು? 1 crore ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ 15%. 50 lakhs ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ 1 crore ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ 10%. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 crore ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 15% 4,26,000. 4,26,000. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 31,35,600. 31,35,600. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೈನಸ್ 70% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ 1 crore. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದೇ ಬೇಕಾದ್ರು, ಈ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಡ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ 95,75,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು? 1 crore. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು? 1 crore 2,50,000 ಇಂದ 4,25,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. 1 crore 2,50,000 ಇಂದ 4,25,000 25,000 98,25,000 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು 1 crore 2,50,000 ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 4,25,000. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 98,25,000 is taxed at slab rates. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ 2,50,000 nil, 2,50,000 5%, 12,500, and next 5,000 5 lakhs 20% 1 lakh, and the balance ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 88,25,000 at 30%. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 88,25,000 ಗೆ 30% ಹೇಳಿದ್ರೆ 26,47,500. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 26,47,500. 27,60,000. 27,60,000. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ವ? 27 lakhs ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು 40,000 28,40,000 ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ at 15% of 28,40,000. 4,26,000 ಇಷ್ಟೇ. 4,26,000. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 5 lakhs ಅವನು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಕಾರಣ 5 lakhs ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದು 82 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಡ, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಇಯರ್ಸೇ ಬೇಡ.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 4,26,000 ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು 32 lakhs 6,000 32 lakhs 66,000 ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು 4,26,000 ಮೈನಸ್ 70% ಆಫ್ 1,02,50,000 minus 1 crore. 1 crore, 2,50,000 minus 1 crore. 70% of 2,50,000. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ 1,75,000? ಅಲ್ವಾ 1,75,000. That is 4,26,000 minus 1,75,000. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 4,26,000 minus 1,75,000. 2,51,000. 2,51,000. ಏನಿದು 2,51,000 ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರಿಲೀಫ್ 2,51,000. So now 30,15,000 the tax payable add 4% education cess. So 4% of 30,15,000. 30 600. So 31 lakhs 35,600 ಏನಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ 31 lakhs 35,600. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಒಂದು 50 lakhs ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ 1 crore ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗುವ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಫರ್ನಿಸಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 2019-20 income from salary rupees 4 lakhs, rent from house property 92,000. You get off on